الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً. ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Barcha galamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab, ham ni'matlantirib turishi birdan bir Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz, rahmat ham shukrlarimiz, hamd ham sanalarimiz bo'lsin. Shahadat kitiraman Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham shahadat kitiram Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham uning yaratgan qulidir. Alloh subhanahu va taala bizga amr etdi. Andan so'rovni, anga duo qiluni. Ham va'da etdi, ul duolarga javob berishigi haqında. Duo ul Allohga itoatlilik ham aning qo'shqanin o'tau. Alloh subhanahu va taala o'zining kitobida Qur'oni Karimda ayta: A'udhu billahi minash shaytonir rajim va qala robbukum ud'uni astajib lakum. G'afir surasining 60-oyatida Alloh subhanahu va taala ayta: Robbigiz aytdi, menga yalvarıgız, men sizga javob berirman. Alloh taala bu oyatda amr etib ayta. Alloh taala anga yalvaruni amr eti. Ham agar kishi bu amrga bo'ysuna ekan, ul Allohga qarata itoatlikni ham bo'ysunini ko'rsatadi. Demak, duo ul Alloh subhanahu va taolaga qarata itoatlilik ko'rsatu. Ey mu'minlar, biligiz, Alloh subhanahu va taola o'zining rahmati bilan andan so'rovni, duo qiluni g'ibodat etgan. Ham duo ul g'ibodat bo'lib turadi. Bu haqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining hadisida bulay dedi. An Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu rivoyat ita payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: duo ul g'ibodat. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ham ondan so'ng payg'ambarimiz duo ul g'ibodat deb aytgach, o'qidi tubandagi oyatni qo'ya Robbimiz ayta: menga yalvarıgız, men sizga javob berirman. Ammo menga g'ibodat etudan takabbirlanib bosh tortgan kishilar tubansitilgan ham xur bo'lgan holda jahannam o'tuna kirarlar. Bu hadisdan Peygamberimizin bu sözlerinden biz anlayız.
дуаның гыйбадәт булганын. Эй Аллаһның куллары, сорагыз Раббыгыздан, ялварыгыз аңа, ул сезгә җавап бирер. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля безгә вәгъдә итте җавап бирәчәге хакында һәм әйтте: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, уҗибу дa'ватад да'i иза дa'ан." Һәм синнән минем кулларым сорасалар минем турында ди, Раббыбыз әйтә. Бакара сүрәсенең 186 аятында әйтә: "Әгәр дә синнән сорасалар минем кулларым минем хакымда, чынлыкта ди мин якын, һәм мин җавап бирәм аларның сораганнарына." Эй Аллаһның куллары, сорагыз Раббыгыздан, аңа мөрәҗәгать итегез, әгәр аның газабыннан һәм ачуыннан сакланасыгыз килә икән. Чөнки Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә булай диде: "Ван Аби Хурайра радиллаһу анху анна an-набiyya sallallahu alayhi wa sallam قال: من لم يدع الله سبحانه غضب عليه." Абу Хурайра радиллаһу анху риваят иде хадис кая Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Кем Аллаһу субханаһу ва тааляга дуа кылмый икән, кем аннан сорамый икән, Аллаһ субханаһу ва тааля ул кешегә ачулана. Һәм бу хадисне Ибн Маджа китерә. Һәм Коръәндә Аллаһ субханаһу ва тааля без алда әйтеп узган аятта нәрсә диде? Иннәлләзина ястакбируна ан ибадати sayadkhuluna jahannama dakhirин диде. Әмма миңа гыйбадәт итүдән тәкәбберләнеп баш тарткан кешеләр түбәнсетелгән һәм хур булган хәлдә җәһәннәм утына керерләр диде. Нәрсә дип аятта Аллаһ субханаһу ва тааля? Алар тәкәбберләнеп миңа гыйбадәт кылудан баш тартучылар һәм алар җәһәннәм утына керерләр ди. Шулай итеп без аңлыйбыз, Аллаһка ялвару, Аллаһтан сорау, дуа кылу ул кешене Аллаһның ачуыннан саклый һәм тәкәбберлектән паклый. Һәм шулай ук дуа ул Аллаһ Тааля каршында иң хөрмәтле нәрсәләрдән. Һәм моңа дәлил булып Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләрен китерергә була. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Лейса шәй'ун акрама ала Аллаһи Тааля мин ад-дуа." Пәйгамбәребез әйтә: Аллаһ Тааля каршында дуадан да хөрмәтлерәк нәрсә юк ди. Һәм бу хадисне Имам Тирмизи үзенең җыентыгында китерә. Эй Аллаһның куллары, сорагыз Аллаһтан, нинди генә булмасын сезнең хаҗәтләрегез. Мөрәҗәгать итегез аңа, чөнки бөтен эшләр, бөтен әмерләр Аллаһу субханаһу ва тааляның кулы астында. Тәкәбберләнмик, үзебезнең көчебезгә яки малыбызга өметләнмик. Чөнки күп чакта кеше үзенә өметләнә, үзенең көченә өметләнә, үзенең малына өметләнә. Менә мин шуны эшлим, чөнки минем байлыгым бар. Мин моны эшлим, минем бит якыннарым бар. Мин бу проблеманы шишәм. Минем танышларым бар ди. Ләкин нәрсә? Раббысын оныта. Шуңа күрә без үзебезгә тәвәккәлләмик, үзебезгә өметләнмик, ә киресенчә Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллик. Аннан сорыйк. Ул безнең Раббыбыз. Ул безне барлыкка китерде, ул безне ризыкландыра, һәм ул безне санап бетерә алмаслык нигъмәтләр белән нигъмәтләп тора. Аллаһ Тәгалә безгә әмер итте аннан сорауны. Һәм монда сорау бирик ни өчен? Ни өчен Раббыгыз әйтте: "Уд'уни астаҗиб лакум." Миннән сорагыз, мин сезгә җавап бирермен. Ни өчен Раббыбыз әмер итте? Чөнки без аңа мохтаҗ. Без мохтаҗ. Аллаһ субханаһу ва тааляга безнең дуаларыбыз кирәк түгел, безнең дуаларыбыз безгә кирәк. Безнең өчен. Аллаһ субханаһу ва тааля безнең гыйбадәтләребезгә мохтаҗ түгел. Аллаһ субханаһу ва тааля бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Бу безгә кирәк, бу безнең өчен. Искә төшерик Аллаһ субханаһу ва тааляның сүзләрен: "Я айюхан насу антумул фуқарау иля Аллаһ, валлаһу хувал ганиюл хамид." Аллаһ субханаһу ва тааля Фатир сүрәсенең 15-нче аятында әйтә: "Эй кешеләр, сез ярлысыз, сез Аллаһка мохтаҗсыз, ә Аллаһ ул бай,
һәм мактауга лаеклы. Шулай ук Мухаммад сүрәсенең 38-нче аятында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Валлаһул ганийю ва антумул фуқара". Аллаһ ул бай, әмма сез мохтаҗ. Бу аятлардан күренә, Аллаһ субханаһу ва тааля бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Шуңа күрә кеше күп чакта Аллаһ субханаһу ва тааляны оныта. Ләкин Аллаһны онытсаң, синең эшләреңдә, синең ниндидер проблемалар килеп чыкканда син уңышка ирешмәячәксең. Беренче булып син Аллаһ субханаһу ва тааляга мөрәҗәгать итәргә тиешсең. Аннан дуга сорарга тиешсең, ярдәм сорарга тиешсең. Һәм шулай ук дугага килгәндә, дуга ул кешене гаҗизлектән саклый. Гаҗизлек ул кешенең көчсезлеге, беспомощность. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "А'җазун наси ман а'җаза фи ад-ду'a ва абхалун наси ман бахила бис-салам". Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иң гаҗиз кеше, иң көчсез кеше дуга кылудан гаҗиз булганы, дуга кылуга көчсез булганы. Һәм иң саран кеше сәлам бирүгә саран булганы" ди. Аллаһ Тааля безгә дугаларны кабул итүне һәм аларга җавап бирүне вәгъдә итте. Һәм без аның турында алдагы аятларда әйтеп уздык. Шулай ук Пәйгамбәребезнең бер хадисендә килә: "Кемдә кем гынахлы эшләр яки туганлык җепләрен үзүне сорамыйча, алардан башка нинди генә булса да нәрсәне сорап Аллаһка дуга кыла икән, Аллаһ аңа сораганын бирә, яки шуңа тиң булган явызлыктан саклый. Ләкин кайбер вакыт дуга кыла кеше, ләкин дугасы кабул булмый. Дуга кылуның, дуганың кабул булуының бар шартлары. Аллаһ Тааля безгә вәгъдә итә дугаларны кабул итүен һәм аларга җавап бирүне. Ләкин кайсы бер вакыт дуга кабул булмаска да мөмкин. Һәм моңа ниндидер тоткарлыклар, киртәләр бар. Һәм аларны кеше үзе барлыкка китерә. Мәсәлән, шундый киртә булып тора ала Аллаһның әмерләрен үтәмәү, аның тыйганнарыннан тыелмау. Гынахлы кеше ул Аллаһтан ярагая, һәм аның гынахлары дуганың кабул булмавына сәбәп булып тора ала. Шулай ук, мәсәлән, Аллаһ Тааля кешегә үзенең ниғмәтләрен биреп, кеше яхшы, рәхәт тормышта яшәп, һәм шул ук вакытта Аллаһны онытып, аңа шөкер итмичә яшәсә, аннары ул кеше авыр хәлгә килсә, Аллаһ Тааля аның дугасына җавап бирмәскә мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Та'арраф илаллаһи фир-раха я'рифука фи шиддә". Онытма, исеңдә тот Аллаһны рәхәтлектә, иминлектә, һәм ул, ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля онытмас сине. Онытмас, калдырмас сине сиңа авырлык, кайгылык килгәндә. Бу хадисне имам Тирмизи китерә. Шулай итеп, дуга ул мөселман кешесенең, ягъни безнең бик зур коралыбыз булып тора. Һәм без моны онытмаска тиешбез. Гел Аллаһ Раббыбызны истә тотып, сәламәт, рәхәт чакта аңа рәхмәтле булып, шөкер итүче бәндәләрдән булырга тиешлебез. Әгәр без аны рәхәт чакта истә тотсак, аңа рәхмәтле булсак, ул безгә авырлык килгән чакта истә тотыр, безгә үзенең ярдәмен күрсәтер. Безнең берәр төрле проблемалар килеп чыкканда, булсын ул гаиләдә, эштә, яки башка төрле бер проблема, без нигәдер үзебезнең көчебезгә, ниндидер танышларыбызга, башка бер нәрсәгә өметләнәбез. Ул проблеманың төрле шишу юлларын эзли башлыйбыз. Ләкин монда бер әйбер бар, җәмәгать. Без бер әйберне онытабыз: Аллаһтан сорауны. Һәр эштә бу эшнең ахыры хәерле булсын дип,
Бу проблеманың иң яхшы шишелеш юлларын күрсәт дип сорарга, Раббыбызга ялварырга онытабыз. Ә бит бу мөселман кешесенең зур коралы булып тора. Һәм шуңа күрә һәр эшебездә ниндидер эш башлыйбызмы, ниндидер авырлыклар Раббыбыз безгә бирдеме? Булсын гаиләдә бала белән проблема, хатын белән проблема, башка ниндидер проблемалар, беренче очракта Аллаһ субханаһу ва таалагә дуа кылып сорыйк. Аллаһ Тааладан ярдәм сорыйк, аннары инде сәбәбен кылыйк. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله